My dear students, welcome to Aditya Group Tuition. Today we'll do Sanskrit Standard 10, chapter number 8, Sakshi Bhutaha Manusyaha. So let's do it. It's a very important and easy chapter actually. We can very easily do it. Let's first see the introduction. In this world, good and bad incidents happened at every place and every moment. तो अच्छी बुरी चीज़ें हमारे साथ होती ही रहती है हर घड़ी. Various objects existing on the earth in contact with each other becoming witness of these incidences. और कोई ना कोई इस चीज़ को होते हुए देखता ही रहता है. Non-living objects like stone, etc. and living things like birds, animals, human beings have chances to witness these happenings. तो जो भी चीज़ें होती हैं ये सारी चीज़ों को देखने के मौका इन सारी चीज़ों को मिलता है जो आजू बाजू में होती ही रहती है. बिकॉज वंस पेक्युलरिटी दीज विटनेसिंग ऑब्जेक्ट्स में प्ले डिफरेंट रोल. लेकिन हर एक चीज़ की कुछ न कुछ खासियत होती है और उस खासियत की वजह से हर एक का रोल भी अलग अलग होता है. दे प्ले डिफरेंट रोल्स इन दिस. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की बात करो तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टोन विदाउट डूइंग एनीथिंग बिकम विटनेस ऑफ एनी इंसिडेंट. तो स्टोन जो होता है वो नॉन लिविंग होता है और नॉन लिविंग होने की वजह से वहाँ पर जो कुछ भी होता है उसको विटनेस कर सकता है. वो वहाँ का एक विटनेस होता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता. इट कैनॉट डू एनीथिंग. Beasts like cow, etc., run away from the place of accident and try to save themselves. જ્યારે ગાય જેવા જે જાનવરો છે beasts એટલે beasts of burden પણ આપણે કહીએ ખાસ કરીને કાવ બફેલોઝને ખાસ કરીને. તો એ જે beast એટલે જાનવર જે ખરા કેટલ છે ખરા they run away from the accident. શું કરવા માટે? Just they try to save themselves, પોતાની જાતને બચાવવા માટે. Nothing else can be expected from both of them except this type of behavior. तो ये लोगों पास એવું જ एक्सपेक्ट કરી શકાય, हम उनसे यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बट मैन्स सिचुएशन इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम देम. लेकिन इंसान की जो हालत है, इंसान का जो सिचुएशन है वो थोड़ा उनसे अलग है. सच एज अ पर्सन विटनेसिंग एक्सीडेंट फील्स सॉरो फॉर द एफ्लिक्टेड पर्सन. जो कि अगर वहाँ पर इंसान होता है तो इंसान जो होता है तो जो एक्सीडेंट जिसके साथ में हुआ उसके प्रति मतलब जो भी अफेक्टेड पर्सन है एफ्लिक्टेड पर्सन है उसके प्रति सॉरो फील कर सकता है, दुख प्रकट कर सकता है. He also becomes active to help the victim and thus performs his duty. तो वो दूसरी क्या कर सकता है, वो एक्टिव बन के अपना खुद का एक्टिव रोल दे के वो विक्टिम को मदद भी कर सकता है. एंड दिस वे he can also perform his duty. એ પોતાનું કર્તવ્ય પણ નિભાવી શકે. He also tries to learn, listen from it. And third thing that he can do is he can learn, listen from that accident that this might happen, this can happen if these kinds of mistakes are done. और अगर ये तरह की गलतियाँ होती हैं तो इस तरह की गलती में ये एक्सीडेंट होने के चांसेस होता है. ये भी लेसन वो सीख सकता है. Nowadays, due to heavy traffic, many road accidents take place. बिकॉज अभी रोड अच्छे हो गए हैं, ट्रैफिक बढ़ गया है, बहुत सारे व्हीकल्स रोड पे होते हैं तो एक्सीडेंट होने के खतरे भी बहुत बढ़ गए हैं और होते भी रहते हैं. इन दिस सिचुएशन मैनी थिंग्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम आई विटनेस बट दे आर नॉट फुलफिल्ड. और ऐसे हालात में इन दिस सिचुएशन देयर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आई विटनेस के पास से एक्सपेक्ट की जाती है. हम मानते हैं कि उनको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए लेकिन ये हो नहीं पाती. सो it is the duty of witness person that he should be ready to perform his duty. तो ये जो भी विटनेस या साक्षी होता है उसकी ड्यूटी होती है, उसकी फ़र्ज़ होती है, उसका फ़र्ज़ होता है कि वो ऐसे हालात में अपनी ड्यूटी अपना फ़र्ज़ निभाए. The lesson presented here in a dialogue form suggests the same. तो यहाँ पर जो लेसन है वो डायलॉग के फॉर्म में दिया है और वो यही दिखाता है. तो चलिए हम और आप मिलकर ये देखते हैं. बहुत अच्छा सा चैप्टर है, इसमें से लेसन भी सीखने का मिल सकता है, हमको भी सीखना है इसमें से. चैप्टर इंपॉर्टेंट तो है ही एग्ज़ाम के लिए लेकिन हमारी लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो लेट्स स्टार्ट इट. मार्गे घटमानायाः दुर्घटनायाः साक्षिण के भवन्ति किं च ते आचरन्ति इति विषयम् अधिकृत्य पुनीतो सुनीतौ परस्परम सवदत. सो पुनीत सुनीतो એટલે પુનિત એન્ડ સુનિત દોનો જન, બોથ ઓફ ધેમ
परस्परम मतलब एक बीजा साथे, म्यूचुअल एक दूसरे के साथ, संवदत मतलब बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की बात में विषयम अधिकृत्य मतलब ये सब्जेक्ट को नक्की करके उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कौन से सब्जेक्ट कौन सा है, तो मार्गे घटमानायाः दुर्घटनायाः साक्षिण के भवन्ति। એટલે જ્યારે પણ રસ્તામાં જ્યારે કોઈ ઇન્સિડન્ટ થાય, એક્સિડન્ટનો ઇન્સિડન્ટ થાય, ત્યારે જે સાક્ષી એટલે કે જે વિટનેસીસ હોય તે કોણ કોણ હોઈ શકે, હુ કેન બી ધ વિટનેસ, કયા કયા વિટનેસ હોઈ શકે, કિમ ચ તે આચરંતી અને એ લોકો શું શું કરે કે કરી શકે તેના પર ડિસ્કશન કરવાનું જ કરેલું છે. તો પુનિત એન્ડ સુનિત બોથ, ઇફ યુ એડ ધ વર્ડ બોથ દેન ઇટ્સ બેટર, કેમ કે સંસ્કૃતમાં દ્વિવચન આવે. તો પુનિત એન્ડ સુનિત બોથ આર ટોકિંગ વિથ વન અનાધર, પરસ્પરમ સંવદત, આટલું આવ્યું. ઓન ધ સબ્જેક્ટ ઓફ ઇતિ વિષયમ અધિકૃત્ય એટલે કે ઈચ અધર ઓન ધ ડિસાઇડેડ સબ્જેક્ટ એમ પણ લખી શકો, કેમ કે અધિકૃત્ય એટલે નક્કી કરેલા વિષય પર. હુ આર વિટનેસીસ ઓફ ધ ઇન્સિડન્ટ, રાઈટ, કે સાક્ષીણ ભવંતી, કોણ કોણ સાક્ષી બને છે, હુ આર ધ વિટનેસીસ, કયા કોના વિટનેસીસ, તો એક્સિડન્ટ ટેકિંગ પ્લેસ ઇન ધ સ્ટ્રીટ, માર્ગે, સ્ટ્રીટ એટલે માર્ગે, રાઈટ, પ્લેસ ઘટમાયા દુર્ઘટનાયા, એક્સિડન્ટ ટેકિંગ પ્લેસ ઇન ધ સ્ટ્રીટ. અને બીજું કિમ તે આચરંતી, વોટ ધે ડુ, એ લોકો શું કરે છે. તો આ સબ્જેક્ટ પર એ લોકો વાત કરે. પુનિત એન્ડ સુનિત આર ટોકિંગ વિથ વન અનધર ઓન ધ સબ્જેક્ટ of who are witness of the accident taking place in the street and what they do. Next, Punitah uvacha, Punit says, Bhratah, oh brother, marge kadachit durghatnaah api ghatanti. Sometimes accident also take place on the way. क्या લખેલું છે, માર્ગે, on the way, કદાચિત, probably, also, घटना, दुर्घटना, accident. Kadachit means sometimes, api means also. Api means also, and kadachit means sometimes, ક્યારેક. Api, ghatanti matlab take place. So, oh brother, sometimes accident also take place on the way. Tatra prayah प्रस्तरादयो जड़पदार्थाः गवादयः पशवः मनुष्याश्चेति त्रयः साक्षिण भवन्ति. તો રસ્તામાં એક્સિડન્ટ થાય તો શું થાય તે લખેલું છે, તત્ર ત્યાં, ધેર આર, પ્રાયઃ એટલે મોસ્ટલી, મોટે ભાગે, પ્રાયઃ કઈ ત્રણ વસ્તુ, 3 types ઓફ વિટનેસીસ. ક્યાં લખેલું છે 3 types ઓફ વિટનેસીસ, ત્રય સાક્ષીણ ભવંતી, 3 જણ વિટનેસ થાય. કોણ કોણ વસ્તુ તે એના પછી લખેલી છે કે પ્રસ્તરાદયો, પ્રસ્તર મીન્સ સ્ટોન, પ્રસ્તરાદયો સ્ટોન એટસેટ્રા, લાઈક સ્ટોન એટસેટ્રા પણ કહી શકાય, દયો આપેલ છે, પ્રસ્તર એટલે સ્ટોન, પ્રસ્તરાદયો. જડ પદાર્થ લખેલ છે એટલે જડ જેનામાં ચેતના નથી, જે નોન લિવિંગ છે તેને ઇનાનિમેટ ઓબ્જેક્ટ કહેવાય, અને પદાર્થ એટલે ઓબ્જેક્ટ ને જડ એટલે ઇનાનિમેટ. તો ઇનાનિમેટ ઓબ્જેક્ટ લાઈક સ્ટોન, જડ પદાર્થા પ્રસ્તારાદયો. દેન પશવ ગવાદય એટલે કે બીસ્ટ, પશવ એટલે જે એનિમલ્સ, બીસ્ટ કેવા, ગવાદય લાઈક કાવ. અને મનુષ્ય એન્ડ મેન એટલે કે હ્યુમન. ચ ક્યાં લખેલું છે, ચ એટલે મનુષ્ય ઇતિ, મનુષ્યશ્ચ ઇતિ, ચ એટલે એન્ડ. તો આ ત્રણ વિટનેસ થાય છે. એટલે આ સેન્ટેન્સ આખું આવી રીતના થશે, ધેર આર મોસ્ટલી લખેલું છે એટલે લખવું પડે પ્રાયઃ, એટલે ધેર આર મોસ્ટલી 3 types ઓફ વિટનેસીસ, which are they? જડ પદાર્થા પ્રસ્તરાદયો, ઇનાનિમેટ ઓબ્જેક્ટ લાઇક સ્ટોન, પશવ ગવાદય, beasts like cow, ગૌ એટલે ગાય થાય, ગૌ. મનુષ્યશ્ચિતિ મતલબ મનુષ્યશ્ચ ઇતિ, એન્ડ હ્યુમન્સ, ધીસ
3 are the witnesses of an incident. किं त्वं न जानासि यत् घटितायाः दुर्घटनायाः संदर्भे एते त्रयो अपि भिन्न भिन्न कर्म समाचरन्ति. राइट. तो શું લખેલું છે? ડુ યુ નો હાઉ ઓલ ધીસ થ્રી એક્ટ ડિફરન્ટલી? ડુ યુ નો? કિમ ત્વમ જાનાસી? શું તું જાણે છે? યત ઘટિતાયા દુર્ઘટના, જ્યારે દુર્ઘટના થાય, વેન એક્સિડન્ટ અકર, તે સંદર્ભે એતે ત્રયો અપી, ત્યારે એ ત્રણ જણા ભિન્ન ભિન્ન કર્મ સમાચરતી. દે એક્ટ ડિફરન્ટલી. ઓલ થ્રી એક્ટ, ત્રયો અપી એટલે ત્રણ વર્ડ લખેલો છે, એટલે ઓલ લખવાની બદલે ઓલ ધીઝ થ્રી, ત્રયો અપી એક્ટ ડિફરન્ટલી, ઓલ થ્રી એક્ટ ડિફરન્ટલી. તો આ રીતે લખવાનું. ડુ યુ નો, શું તું જાણે છે? યત ઘટિતાયા દુર્ઘટના મીન્સ વેન એક્સિડન્ટ અકર્સ, અહીંયા લખવું પડે, એડ કરવું પડશે. ડુ યુ નો વેન એક્સિડન્ટ અકર્સ ત્રયો અપી ભિન્ન ભિન્ન કર્મ સમ, ત્યારે ધેન હાઉ ઓલ ધીઝ થ્રી એક્ટ ડિફરન્ટલી. નેક્સ્ટ, સુનીતઃ ઉવાચ. સુનીત સે છે, સુનીત કહે છે, ન જાનામી, આઈ ડોન્ટ નો, કે લોકો શું શું કરે છે, આઈ ડોન્ટ નો. પ્રથમમ કથયતુ યત પ્રસ્તરાદયઃ કિમ કુર્વન્તિ. પ્રથમમ એટલે આઈ ડોન્ટ નો, કિમ કુર્વન્તિ, પ્લીઝ ટેલ ફર્સ્ટ. પ્રથમમ કથયતુ, પહેલાં તું મને કે, ટેલ ફર્સ્ટ, શું કે? યત એ કે પ્રસ્તરાદયઃ કિમ કુર્વન્તિ, વોટ ડુ ધ સ્ટોન્સ એટસેટ્રા ડુ, તે મને પહેલાં કે. પુનીતઃ સેઝ પ્રસ્તરાદયસ્તુ અચેતનાઃ સંતિ. પુનીત સેઝ બટ ધ ઓબ્જેક્ટ્સ લાઇક સ્ટોન આર ઇનાનિમેટ. પ્રસ્તરાદયસ્તુ એટલે સ્ટોન એટસેટ્રા, સ્ટોન જેવા બધા ઓબ્જેક્ટ, અચેતના સંતિ, ઇનાનિમેટ, તે સ્વયં ક્રિયા કર્તુમ સમર્થા ન ભવંતી, તે પોતે કોઈ ક્રિયા કરી શકવા માટે સમર્થ એટલે કેપેબલ નથી. દે આર નોટ એબલ ટુ ડુ એનીથિંગ બાય ધેમસેલ્વ્સ. અતઃ તે તથૈવ તિષ્ઠન્તિ. સો દે સ્ટે. સો દે સ્ટે there. So they stay there. તેથી તેઓ ત્યાં જ રહે. They stay there only. પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે. સુનીતઃ ઉવાચ. સચેતનાઃ પશવઃ પક્ષિણશ્ચ કિમ કુર્વન્તિ. તો સચેતના એટલે જેનામાં જીવ છે, જેનામાં ચેતના છે, તેવા પશુ અને પક્ષીઓ, અને એટલે ચ લખેલું છે એટલે અને, પશુ અને પક્ષીઓ કિમ કુર્વન્તિ શું કરે છે? What do beasts and birds are living beings do? Or you can say, what do living beings like beasts and birds do? You can do it like this. Punitah says, Punitah uvacha, ete घटनायाः उत्थितात् ध्वने भयम अनुभवन्ति. તેઓ આ ઇન્સિડન્ટથી ઉત્પન્ન થતા, ઉત્થિતાત એટલે પેદા થતા અવાજને કારણે, ધ્વનિને કારણે ભયમ અનુભવંતી, ડર અનુભવે છે. દે ફિયર ડ્યુ ટુ ધ નોઇઝ. સો ઓલ ધીસ, એતે એટલે ઓલ ધીસ એક્સપિરિયન્સ, અનુભવંતી એટલે એક્સપિરિયન્સ ઇઝ ફિયર ડ્યુ ટુ નોઇઝ અરાઇઝન બાય ધ એક્સિડન્ટ. તો એક્સિડન્ટને કારણે જે નોઇઝ થયો છે તેને કારણે લોકો ડર અનુભવે છે. અતઃ એટલે કે સો ઘટના સ્થળાત દૂરે ધાવંતી, ઘટના સ્થળેથી દૂર દોડે છે. ધાવંતી મીન્સ રન. સો દે રન અવે ફ્રોમ ધ પ્લેસ ઓફ એક્સિડન્ટ. નેક્સ્ટ પેજ. સુનીતઃ સત્યમ વદાની ભવાન. સુનીત સે, what you say is true. It is true. Whatever you said is true. ગવાદયઃ પશવસ્તુ નિર્બુદ્ધ સંતિ. ગવાદયઃ એટલે ગાય જેવા જે પશુઓ છે એમની પાસે બુદ્ધિ નથી હોતી. ધ બીસ્ટ લાઇક ખાવ આર ડલ. પરંતુ કશ્ચિત સબુદ્ધિ માનવો અપી યદિ ઘટના સ્થળાત દૂરે ધાવતી તર્હિ પશુરેવ સહ. મીન્સ
બટ પરંતુ કશ્ચિદ સબુદ્ધિ કોઈ બુદ્ધિવાળો ઇફ એની મેન હુ હેઝ ઇન્ટેલિજન્સ જેની પાસે બુદ્ધિ છે સબુદ્ધિ નિર્બુદ્ધિ સબુદ્ધિ માનવો અપી માણસ પણ હ્યુમન ઓલ્સો યદિ ઘટના સ્થળાત દૂરે ધાવતી જો ઘટના સ્થળેથી દૂર જાય તર્હિ પશુરેવ સહ તો એ જાનવર જ છે બટ ઇફ એની મેન who has intelligence runs away from the place of accident, then he is surely a beast only. તો એ જાનવર જ કહેવાય બીસ્ટ ઓનલી ઈવ લખેલ છે પશુ પ્લસ ઈવ એટલે ઓનલી લખવાનું બીસ્ટ ઓનલી પુનિત ઉવાચ વસ્તુતસ્તુ મનુષ્ય યદિ મનુષ્ય ઇવ વર્તતે એટલે વસ્તુતસ્તુ એટલે આગળ પણ આપણે જોયું વસ્તુતસ્તુ તો વસ્તુતઃ એટલે ખરેખર એકચ્યુઅલી વસ્તુતસ્તુ એટલે એકચ્યુઅલી ખરેખર મનુષ્ય યદિ મનુષ્ય ઇવ વર્તે ઇફ મેન બિહેવ્સ લાઇક અ મેન તદા સહ દુર્ઘટનાયા સાક્ષી ભૂત્વા બાય બીંગ એટલે એ દુર્ઘટનાનો સાક્ષી બનીને ત્રિવિધમ કાર્યમ આચરતી ત્રણ કાર્ય ત્રિવિધમ એટલે ત્રણ અલગ અલગ કાર્ય 3 ટાઈપ્સ ઓફ વર્ક કરી શકે ત્રણ કામ કરી શકે So actually if man behaves like a man, he performs 3 types of work. ત્રિવિધમ કાર્યમ આચરતી સાક્ષી બનીને becoming આ લોકોએ ખાઈ ગયેલા છે પાછું આ લખવું પડે એકચ્યુઅલી ઇફ મેન બિહેવ્સ લાઇક અ મેન અહીંયા લખેલું છે દુર્ઘટનાયા સાક્ષી ભૂતવા એટલે બીઇંગ ધ વિટનેસ ઓફ ધીસ એક્સિડન્ટ બીઇંગ વિટનેસ ઓફ ધી એક્સિડન્ટ he performs 3 types of work કે આ લખેલું છે ભૂતવા એટલે બનવાનું બીંગ સાક્ષી એટલે વિટનેસ ઘટનાયા એટલે આ દુર્ઘટના એક ઇન્સિડન્ટ જે થયેલો છે તે એક્સિડન્ટ થયેલું છે તે પુનિતઃ ઉવાચ this now next સુનિતઃ ઉવાચ સુનિત says કાની કાની તાની ત્રિવિધાની કાર્યાણી કયા કયા તે ત્રણ કાર્યો છે What are these 3 types of work? See, in Gujarati, it is very similar. Kani, kani, tani, trividhani, karyani. Kaya, kaya, te, tron, kamo che. What are those 3 types of work? Next. Punitah says, Prathamam karyam asti dukhanubhavati. પહેલું કામ છે દુઃખ અનુભવવું ધ ફર્સ્ટ વર્ક ઇઝ એક્સપિરિયન્સિંગ સોરો મનુષ્ય એવ દુઃખેન દુઃખિતો ભવિતુમર્હતિ સુખેન ચ સુખિત માણસ એવો છે કે જેણે દુઃખમાં દુઃખી અનુભવવું જોઈએ થવું જોઈએ અને સુખમાં સુખી થવું જોઈએ લોકોના દુઃખમાં દુઃખી અને લોકોના સુખમાં સુખી થવું જોઈએ સો મેન અલોન ઇઝ એબલ ટુ બીજા કોઈ નથી કરી શકતા એટલે મનુષ્ય મનુષ્ય જ એક એવો છે મેન અલોન ઇઝ એબલ ટુ બી સેડ બાય સોરો ઓફ અધર્સ યુ કેન રાઇટ ઓફ અધર્સ ઇન બ્રેકેટ એન્ડ હેપી બાય હેપીનેસ ઓફ અધર્સ ઓર હેપી બાય હેપીનેસ સો સુખેન સુખિતઃ દુઃખેન દુઃખિતો તો મનુષ્ય એવ દુઃખેન દુઃખિતો ભવિતું મર્હતિ સુખેન ચ સુખિત નેક્સ્ટ અતઃ સો દુર્ઘટનાયા પીડાગ્રસ્તમ દુઃખિતમ જનમ દ્રષ્ટવા મનુષ્યેણ દુઃખાનુભવતી કરણ્યા ભવતી તેથી દુર્ઘટનાથી પીડાયેલા દુઃખી લોકોને જોઈને મનુષ્યે દુઃખ અનુભવતી કરવી જોઈએ દુઃખનું અનુભવ કરવો જોઈએ થવો જોઈએ એમ પણ કહી શકાય સો એનું ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેશન થશે અતઃ દુર્ઘટનાયામ પીડાગ્રસ્તમ દુઃખિતમ સો હેવિંગ સીન ધ એફ્લિક્ટેડ પર્સન કયો એફ્લિક્ટેડ પર્સન as a result of an accident afflicted person as a result of accident man should feel sorry દ્રષ્ટવા જોઈને seeing this તો અહીંયા લખેલું છે having seen એટલે દ્રષ્ટવા કોને જોઈને afflicted person as a result of accident
પીડાગ્રસ્તમ કયો દુર્ઘટનાયા પીડાગ્રસ્તમ એટલે દુર્ઘટનાને કારણે એક્સિડન્ટને કારણે જે પીડાયેલો છે તે પર્સનને જોઈને દુઃખાનુભવતી કરણીય ભવતી શુડ ફીલ સોરી એને દુઃખ થવું જોઈએ હી શુડ ફીલ સેડ લખવું જોઈએ સોરી કરતાં પણ વધારે સારું છે દુઃખમ અનુભવવું જોઈએ સોરી પણ કહી શકાય પણ સેડ ફીલ થવું જોઈએ. નેક્સ્ટ ઇઝ યહ ખલુ એતાદૃશ જીવમ પશ્યન અપી દુઃખમ ન અનુભવતી જે ખરેખર આવો જીવ જોઈને પણ દુઃખ ન અનુભવે સહ મનુષ્ય નાસ્તિ તે માણસ નથી અપિતુ એટલે પણ તે સહ પ્રસ્તરઃ એવ પણ તે પથ્થર છે એમ કહી શકાય. તો જો ઇંગ્લિશમાં પણ એનું ટ્રાન્સલેશન આપેલું છે જો સો આવું જોઈને જે માણસ થાય તે ઇન્ડીડ એવું કાં લખેલ છે ઇન્ડીડ ખલું એટલે ઇન્ડીડ ખરેખર ઇન્ડીડ one who does not experience sorrow in spite of watching such soul is not a man at all but he is surely a stone. બધા જ વર્ડ અંદર લખેલા છે. યહ ખલુ એતાદૃશમ જીવમ પશ્યન જીવ કાં લખેલું છે સોલ ઇંગ્લિશમાં સોલ પશ્યન એટલે જોઈને એટલે વોચિંગ આવું જોઈને પણ ઇન્ડીડ એટલે કે ખરેખર દુઃખમ ન અનુભવતી ઇન્ડીડ ડઝ નોટ એક્સપિરિયન્સ સોરો એવો માણસ કે જે આ જોઈને પણ દુઃખ નથી અનુભવતો સહ મનુષ્ય નાસ્તિ હી ઇઝ નોટ અ મેન એ લખવું પડે હી ઇઝ નોટ અ મેન એટ ઓલ કિંતુ શું છે અપિતુ સહ પ્રસ્તર ઇવ બટ હી ઇઝ શ્યોરલી સ્ટોન. યતો હિ પ્રસ્તરઃ કદાપી અન્યસ્ય દુઃખમ ન અનુભવતી અને જો એ પથ્થર હોય તો કોઈ દિવસ બીજાનું દુઃખ અનુભવી શકવાનો નથી. જો એ પથ્થર હોય તો ક્યારે પણ અન્યસ્ય દુઃખમ ન અનુભવતી બીજાનું દુઃખ ન અનુભવી શકે રાઈટ. તો because if it is the stone never feels the unhappiness of other. Stone does not feel the sorrow of others. સુનીતઃ ઉવાચ યથાર્થમ ભવાનાહ યથાર્થ એટલે બરાબર રાઈટ વસ્તુ ભવાન આહ મતલબ બોલવું અને ભવાન એટલે યુ સેડ યુ હેવ સેડ ધ રાઇટ થિંગ મયા આપી હું પણ આઈ ઓલ્સો હેવ બહુધા અપરિચિતમ દુર્ઘટનાગ્રસ્તમ જનમ પશ્યતા દુઃખમ અનુભૂતસ્મસ્તી. તો એમ કહે છે કે હું પણ ઘણા બધા અપરિચિત એટલે અનનોન દુર્ઘટનાગ્રસ્ત એટલે એક્સિડન્ટવાળા જે છે લોકો તેને પશ્યતામ એટલે જોઈને દુઃખ અનુભૂતસ્મસ્તી એટલે હું દુઃખ અનુભવ્યો છે. I already have done it. Past tense, past perfect. So even કાં લખેલું છે અપી મય અપી even I have often experienced બહુધા એટલે મોસ્ટલી often experience sorrow on seeing unknown person afflicted by accident. તો તમે પણ જો કોઈ જગ્યાએ એક્સિડન્ટ થયેલું હોય કોઈને વાગેલું હોય તો આપણને પણ દુઃખ તો ફીલ થાય જ કોઈ બી માણસ હોય તો તમને પણ થયું હશે કરેક્ટ. પછી કહે છે દ્વિતીય કાર્યમ કિમ અસ્તિ વોટ ઇઝ ધ સેકન્ડ વર્ક બીજું કામ શું છે. પહેલું કામ તો દુઃખ અનુભવવાનું પહેલું તો ફીલ થવું જોઈએ બીજું શું. પુનિતઃ સેઝ દ્વિતીય કાર્યમ તું કર્તવ્યસ્ય નિર્વાહ બીજું કામ કર્તવ્યનું નિર્વહન કરવું એટલે કે કર્તવ્ય પોતાની ડ્યુટી ફોલો કરવી. ધ સેકન્ડ વર્ક ઓફકોર્સ ઇઝ પરફોર્મિંગ ધ ડ્યુટી. ઓફકોર્સ કાં લખેલું છે આમ લખેલું બીજું કામ તો આ જ છે એટલે એમ લખેલું છે ઓફકોર્સ. દુર્ઘટનાગ્રસ્ત જનઃ સદ્ય એવ ઔષધાલય પ્લસ આશ્રિત કરણીય ભવતી યેન તસ્ય ઉચિત ઉપચાર સ્યાત. તો બીજું કામ શું છે દુર્ઘટનાગ્રસ્ત જે માણસ છે તેને જલ્દીથી જલ્દી એઝ સુન એઝ પોસિબલ સદ્ય એવ ઔષધાલય આશ્રિત મતલબ કે ઔષધાલયમાં એટલે હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરવો પડે આશ્રિત કરવો પડે કરણીય કરવો પડે ભવતી
येन के जेथी तस्य उचित उपचार स्थात जेथी एनो उचित एटले योग्य उपचार थाय। तो लखेलू छे अ पर्सन एफ्लिक्टेड बाय द एक्सिडेंट शुड बी इमीडिएटली होस्पिटलाइज्ड। इमीडिएटली एने होस्पिटलाइज करवो पड़े। केम? तो अहीं लखेलू छे सेन येन सो दैट द राइट ट्रीटमेंट माइट बी गिवन टू हिम। उचित उपचार एटले राइट ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू कैन बी गिवन टू और माइट बी गिवन टू हिम। तस्य संगत्य અને વંચાઈ ગયું ત્યાં સંગત્ય સંગત્ય માથે મીંડું છે એમ સમજવાનું। તત્ર સંગત્ય કદાચિત તસ્મે રક્તસ્ય આવશ્યકતા ભવતિ ચેત ચ ઇત સ્વકીયમ રક્તમપી તસ્મે દાતવ્યમ ભવતિ। આ વ્યમ વ્યવ્યાવ્યમ એવું પણ આવે એટલે શુડવાળું આવે। શુડ આપવાનું, દાન કરવું એટલે આપવું, શુડ ગીવ। તો શું કીધેલું છે? તત્ર સંગત્ય એટલે ત્યાં જઈને, ગોઈંગ ધેર એટલે ત્યાં તો જવું જ જોઈએ, એટલે સંગત્ય એટલે સાથે જવાનું, અકમ્પનિંગ હિમ ધેર સમટાઈમ્સ, કદાચિત, સમટાઈમ્સ એટલે ક્યારેક, કોઈક વખત, ઇફ ધેર ઇઝ નેસેસિટી ઓફ ગિવિંગ બ્લડ, રક્તસ્ય આવશ્યકતા ભવતી, તેને રક્તસ્ય આવશ્યકતા, રક્ત એટલે બ્લડ થાય, આવશ્યકતા એટલે જરૂરિયાત થાય, તો ઇફ ધેર ઇઝ નેસેસિટી ઓફ ધ બ્લડ ભવતી ચ ઇત સ્વકીયમ રક્તમ અપી, સ્વકીયમ એટલે પોતાનું, રાઈટ, બ્લડ ટુ હિમ, વન્સ ઓન બ્લડ શુડ બી ગિવન ટુ હિમ, રાઈટ, વન્સ એટલે ONS, વન્સ, સોરી, વન્સ ઓન બ્લડ, પોતાનું ખુદનું બ્લડ શુડ બી ગિવન ટુ, દાતવ્યમ, તસ્મય દાતવ્યમ ભવતી, તેને આપવું જોઈએ। શુડ લખેલું છે, શુડ ક્યાં લખેલું છે? વ્યવ્યાવ્યમ આવે એટલે શુડ લખાય છે। तस्य परिवारे सूचना दातव्या भवति येन तस्य परिवारजनः औषधालयमागत्य तस्य विशेषः सहायो भवेतः। तो सरस लखेल छे तेना परिवारने सूचना आपवाथी, जो सूचना आपवामां आवे तो तेनाथी ते परिवारजनो औषधालयमां आवीने, औषधालयमां आगत्य એટલે औषधालय प्लस आगत्य आवीने तस्य विशेषः सहायो भवेति, तेनी विशेष सहाय थई शके छे, એની વધારે મદદ થઈ શકે તેમ છે। તો લખેલું છે। ત્રીજું શું કામ કરવાનું? ઇન્ટિમેશન, સૂચના એટલે ઇન્ટિમેશન, સૂચના શુડ બી ગિવન ટુ હિઝ ફેમિલી, સૂચના દાતવ્યા તસ્ય પરિવારજનઃ, સો દેટ, તેનાથી શું થશે? સો દેટ હિઝ રિલેટિવ વિલ બી અ સ્પેશિયલ હેલ્પ કમિંગ ટુ ધ હોસ્પિટલ, ત્યાં હોસ્પિટલમાં આવે તો હોસ્પિટલમાં આવે તો એ લોકોની વિશેષ સહાયતા, સ્પેશિયલ હેલ્પ થઈ શકે બાય કમિંગ ધેર, તો આવે તો વધારે સારી એની કેર કરી શકે। દુર્ઘટનાયાः સાક્ષિણः મનુષ્યસ્ય એતાદૃશમ કર્તવ્યઃ, દુર્ઘટનાના સાક્ષી માણસનું આવું કર્તવ્ય છે, એટલે કે ડ્યુટી ઓફ અ મેન હુ વિટનેસ એન એક્સિડન્ટ ઇઝ લાઇક ધીસ, અથવા તમે કહી શકો ધીસ ઇઝ ધ ડ્યુટી ઓફ a person or man who has witnessed the accident, તમે રીતે લખી શકો। પછી સર્વેહી મનુષ્યૈ અસ્ય કર્તવ્યસ્ય નિર્વાહ કરણીય ઇવ, બધા માણસોએ આ કર્તવ્યનું નિર્વહન કરવું જોઈએ। This duty should be performed by all men, or all men should perform this duty। પણ આ પેસિવમાં જ લખવું પડશે, કારણ કે અસ્ય કર્તવ્ય નિર્વાહ કરવું જોઈએ, આ કર્તવ્યનું નિર્વહન કરવું જોઈએ, એટલે ધીસ ડ્યુટી શુડ બી પરફોર્મ, એટલે બાય એટલે પેસિવ ફોર્મમાં જ તમારે લખવું પડશે, રાઈટ। ઓલ મેન શુડ પરફોર્મ ધેર ડ્યુટીની બદલે ઓલ ધીસ ડ્યુટી શુડ બી પરફોર્મ બાય ઓલ મેન। સુનીતઃ ઉવાચ, નેક્સ્ટ સુનીત શું કહે છે? તૃતીય કાર્યમ કિમસ્તિ, વોટ ઇઝ ધ થર્ડ વર્ક? યત ઘટનાયા સાક્ષી મનુષ્યત આચરિત, કે જે ઘટનાના સાક્ષી માણસે કરવું જોઈએ। What is the third work that man who is witness of an accident should do? તો ત્રીજું કામ શું છે? તો બીજા કામમાં તો શું કીધું એ લોકોએ? બીજા કામમાં એમ કીધું કે તમારે એની હેલ્પ કરવી જોઈએ, મદદ કરવી જોઈએ। મદદ કઈ રીતના કરવી જોઈએ? તો કે એને જલ્દીથી જલ્દી હોસ્પિટલમાં લઈ જવાનું, હોસ્પિટલમાં લઈ જઈને જરૂર પડે તો એને પોતાનું બ્લડ આપવાનું, અને ત્રીજું એના પરિવારજનોને જાણ કરવાની। પુનિતઃ સેઝ તૃતીય કાર્યમ યસ્તિ બોધ પ્રાપ્તિ, ત્રીજું કામ છે આમાંથી બોધ મેળવવાનો, ટુ લર્ન અ લેસન।
ધ થર્ડ વર્ક ઇઝ લર્નિંગ અ લેસન. મનુષ્યેણ સદૈવ બોધ પ્રાપ્તયે પ્રયત્ન કરણીયો ભવતી. માણસે હંમેશા બોધ પ્રાપ્તિનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ઓલ એફર્ટ ટુ લર્ન ધ લેસન શુડ બી ઓલવેઝ બી મેડ બાય અ મેન. શુડ ઓલવેઝ બી મેડ બાય મેન. હવે આ બધા પેસિવ છે એવી કેવી રીતે ખબર પડે? તો પેસિવ આવું જ આવે ને, ઈયો, કરણીયો, રાઈટ, કરણીય, આના પરથી ખબર પડે. ધીસ રિપ્રેઝેન્ટ્સ ધ પેસિવ ફોર્મ. જ્યારે પણ પેસિવ આવશે તો આવી રીતના આવશે, કરણીય, લાઈક. ઓકે, તો એટલા માટે આપ તમને ખબર પડશે પેસિવ વોઇસ છે કે શું લખેલું છે? બોધ પ્રાપ્તિએ પ્રયત્ન કરણીયો ભવતી, એટલે કે દરેક મનુષ્યએ બોધ પ્રાપ્તિનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, અથવા તો બોધ પ્રાપ્તિનો પ્રયત્ન દરેક માણસ દ્વારા થવો જોઈએ. બાય, ઇટ શુડ બી ડન બાય મેન. એટલે પેસિવ છે, ખબર પડવી જોઈએ. નેક્સ્ટ, યદા વયમ કસ્યાશ્ચિત દુર્ઘટનાયા સાક્ષીણ ભવામા. જો આપણે કોઈ દુર્ઘટના એટલે એક્સિડન્ટના સાક્ષી થયા, તદા કર્તવ્યમ સમાચરંત, પોતાનું ડ્યુટી ફોલો કરવાની, ફૂલફિલ કરવાની. કઈ દુઃખમ અનુભવંત, પહેલાં દુઃખ અનુભવવાનું. તસ્યા દુર્ઘટનાયા કશ્ચિત બોધ પ્રાપ્તુમ અર્હામી. એમાંથી એ કોઈક કારણથી આ થયું છે, જે થયું છે તે કોઈક કારણથી થયું છે, તો એમાંથી કંઈક બોધ પણ આપણે શીખવો જોઈએ. અર્હામાં મતલબ લેવો જોઈએ, શીખવો જોઈએ એમ કહી શકાય. સો વેન વી આર વિટનેસ ઓફ સમ એક્સિડન્ટ while experiencing sorrow, તો એક્સપિરિયન્સ તો શેર કરવાનો જ છે, એ અનુભવ તો કરવાનો જ છે. બટ એ while experiencing the sorrow, performing our duty, જ્યારે આપણે કર્તવ્ય સમાચરણ એટલે આપણે પોતાની ડ્યુટી ફોલો કરતા હોય ત્યારે we can also learn some lessons. સો કશ્ચિત એટલે સમ, બોધમ પ્રાપ્તુમ અર્હતિ, બોધ એટલે આપણે એનો લેસન પણ મળવો જોઈએ, લેવો જોઈએ. શુડ ઓલ્સો ટેક ફ્રોમ દેટ એક્સિડન્ટ. તો હવે આ પેસિવમાં નથી, રાઈટ. તો આને કેવી રીતે લખાશે? જ્યારે આપણે બે વસ્તુ તો કરવાની છે, કર્તવ્ય નિભાવવાનું છે, હોસ્પિટલમાં લઈ જવાનું, દુઃખ અનુભવવાનું છે, પણ સાથે સાથે બોધ પ્રાપ્તમ પણ કરવો જોઈએ. વી શુડ ઓલ્સો લર્ન લેસન આઉટ ઓફ ઇટ. પછી આગળ લખેલું છે, વિના કારણમ દુર્ઘટના ન ભવતી. એક્સિડન્ટ ડઝ નોટ અકર વિધાઉટ એની રીઝન. વિના કારણ દુર્ઘટના નથી થતી. તત્ર કસ્યચિત જનસ્ય ત્રુટિ કારણમ ભવતી. ત્યાં કોઈક માણસની ત્રુટિ એટલે ભૂલ, મિસ્ટેક, એ એનું કારણ ભવે છે, એટલે બને છે. ધ ફોલ્ટ શુડ બી નોન. સોરી, એક્સિડન્ટ ડઝ નોટ અકર વિધાઉટ એની રીઝન. પણ અહીંયા લખેલું છે તત્ર કસ્યચિત જનસ્ય ત્રુટિ કારણમ ભવતી. તો દેર કેન બી મિસ્ટેક. હવે ઓકે, ધ ફોલ્ટ, મિસ્ટેક એટલે ફોલ્ટ શુડ બી નોન. નહીં, આ એનું ટ્રાન્સલેશન બરાબર નથી. એ તો અહીંયા થયું, સા ત્રુટિ જ્ઞાતવ્યા, એનું મતલબ થાય ધ ફોલ્ટ શુડ બી નોન. એ તો એ થયું, સા ત્રુટિ જ્ઞાતવ્યા, તો એની આગળ હશે. એન એક્સિડન્ટ ડઝ નોટ અકર વિધાઉટ રીઝન. વિના કારણ દુર્ઘટના ન ભવતી. એટલે વચ્ચેના આ સેન્ટેન્સનું અહીં આપેલું જ નથી, હું તમને કહી દઉં શું આવે તે. તત્ર કસ્યચિત જનસ્ય ત્રુટિ કારણમ ભવતી. ધેર માઇટ બી ફોલ્ટ ઓફ સમ પર્સન. ધેર માઇટ બી ફોલ્ટ ઓફ સમ પર્સન. કોઈકનો ફોલ્ટ હશે તો જ આ થયું હશે. એ સેન્ટેન્સ નથી, યુ કેન એડ ઇટ. તદંતરમ, ત્યાર પછી, આફ્ટર દેટ, તાદૃશી ત્રુટિમહમ ન કદાપી કરિષ્યામિતિ બોધપી પ્રાપ્તવ્ય ઇવ. તો વ્ય આવ્યું એટલે શુડ આવવાનું તમારું, વ્ય. તો શું કરવાનું? તદંતરમ એટલે દેન આફ્ટર, આ પ્રકારની, તાદૃશી એટલે આ પ્રકારની ત્રુટિ, અહમ, આવી ટાઈપની મિસ્ટેક હું, ન કદામી કરિષ્યામિતિ, હું ક્યારે પણ નહીં કરીશ, એવો બોધો અપી પ્રાપ્તવ્ય, એવો બોધ પણ, એવું લેસન પણ આપણે શીખવાનું છે. આફ્ટર દેટ ઇન્સિડન્ટ, અહીંયા આવું છે, આફ્ટર દેટ ઇન્સિડન્ટ આઈ શેલ નેવર કમિટ સચ અ મિસ્ટેક શુડ ઓલ્સો બી એક્વાયર્ડ. એટલે આપણે એવો બોધ, એવો લેસન, એટલે અહીંયા ખરેખર લેસન નહીં, લેસન. આફ્ટર દેટ ધ લેસન દેટ આઈ શેલ નેવર કમિટ સચ અ મિસ્ટેક શુડ ઓલ્સો બી એક્વાયર્ડ. એવો લેસન પણ આપણે એક્વાયર કરવો જોઈએ. સુનીતઃ સેઝ,
સાધુ કથિતમ ભવતા, સાધુ એટલે વેલ, સરસ, વેરી ગુડ, સરસ. કથિતમ ભવતા, ભવતા એટલે યુ, તો યુ હેવ સેડ વેલ. ઘટનાયાः સાક્ષિણઃ સંત, ઘટનાના સાક્ષી બનીને કર્તવ્યમ નિર્વહંતો અપી, કર્તવ્યનું નિર્વહન કરવાનું, દુઃખમ અનુભવંતો અપી, દુઃખને પણ અનુભવવાનું, યદિ અને એ બંને કરવા છતાં પણ, યદિ જો તમે બોધપાઠમ ન પ્રાપ્નુમ, જો તમે લેસન નહીં શીખો, તદા તો આપણે વયમ મનુષ્યા ન સ્મ, તો પછી આપણે માણસ નથી. એટલે while witnessing an accident, even performing the duty, feeling sorrow, બે વસ્તુ તો કરી. But if we do not learn a lesson, પણ ત્રીજી વસ્તુ નહીં કરે, then also we are not human beings, તો આપણે માણસ નથી. સો ઇટ્સ અ નાઇસ લેસન. અમુક લાઈન લખાઈ ગયેલી છે બિકોઝ ઓરલ ડિક્ટેશન કરેલું તો કોઈ લાઈન કદાચ સ્કીપ થઈ ગઈ હોય. બટ લેટ્સ સી સમ મિનિંગ્સ ગ્લોસરી. પ્રસ્તરહ સ્ટોન, ધ્વનિ એટલે નોઇઝ, ઉપચાર એટલે ટ્રીટમેન્ટ, પરિજન એટલે કોઈ પણ રિલેટિવ, સહાય એટલે હેલ્પર, ત્રુટિ મિસ્ટેક, દુર્ઘટના એક્સિડન્ટ, ભય એટલે ફિયર, રક્તમ એટલે બ્લડ, ઔષધાલય એટલે હોસ્પિટલ ઓર ડિસ્પેન્સરી, એતે એટલે ઓલ ધીસ, એતે, તાની ધોઝ, કાની હુ અથવા વિચ, યેન બાય હુમ, તસ્ય હિઝ ઓર હિટ્સ, અસ્ય એટલે હિઝ, એન્ડ વયમ એટલે વી. મેઇનલી આ એડવર્બ તમને આપેલા છે. પ્રાયઃ એટલે જેનરલી, મોટે ભાગે, તથૈવ એઝ ઇટ ઇઝ, તર્હિ તો, ધેન, ખલુ એટલે ખરેખર, ઇન્ડીડ, રિયાલી, અપિતુ બટ, યતોહિ બિકોઝ, યથાર્થમ એઝ ઇટ ઇઝ, બહુધા એટલે મોટે ભાગે, ઓફન, સદ્ય એટલે ઇમિડિયેટલી, સદૈવ ઓલવેઝ, કદાપી એટ સમ ટાઈમ. સમ કમ્પાઉન્ડ્સ આર ધેર, તેમાં મતલબ સમજવું છે. પ્રસ્તરાદય, પ્રસ્તર આદિ એટલે પથ્થર વગેરે જે છે તે, પથ્થર ઇટ્સેટ્રા જે છે તે. તો જ્યારે પણ આવું આવું છે તે, તો તેમાં બહુવ્રીહી આવે, તો તે બહુ કહેવાય, એમ યાદ રાખો, તે બહુ. હવે યુ કેન સે જડ પદાર્થ, જેમાં ચેતના નથી તેવો પદાર્થ, જેમાં ચેતના નથી તેવો પદાર્થ. તો આમાં શું થાય? જડ અને પદાર્થ. પદાર્થ એટલે વસ્તુ છે, અને વસ્તુ કેવી છે તેનો એડજેક્ટિવ છે આગળ. તો એડજેક્ટિવ પ્લસ નાઉન જ્યારે પણ આવે ત્યારે તેને કહેવાય કર્મધારય સમાસ, કર્મને ધારણ કરેલું છે, રાઈટ. ઘટના સ્થળાત, ઘટનાના સ્થળથી એટલે તત્પુરુષ કહેવાય. વચ્ચે નોની, નુનાથી, માં એવા કોઈ પણ વિભક્તિથી જોડાયેલું હોય, આમાં ષષ્ઠી વિભક્તિથી જોડાયેલું છે એટલે એને તત્પુરુષ કહેવાશે. દુઃખમ અનુભૂતિ, દુઃખની અનુભૂતિ થાય તે, એટલે ફરી પાછો તત્પુરુષ છે, ષષ્ઠી જ છે. ઘટનાનું સ્થળ, દુઃખની અનુભૂતિ. પીડાગ્રસ્તમ, પીડાથી ગ્રસ્ત, જેને પીડા થયેલી છે તેવો માણસ, તેનાથી પીડાયેલો. તો પીડાથી પીડાયેલો, પીડા વડે પીડાયેલો એટલે એને કહેવાય તૃતીયા, એ પણ તત્પુરુષ આવે, બાય અથવા વિથ. દુર્ઘટનાગ્રસ્તમ, દુર્ઘટનાથી ગ્રસ્ત એટલે પણ તમારું, અથવા તો દુર્ઘટના વડે ગ્રસ્ત, સેમ પેલા જેવું જ થશે, તૃતીયા. ઔષધાલયાશ્રિત, ઔષધાલયશ્રિત એટલે ઔષધાલય, ઔષધસ્ય આલય, ઔષધની દવાની દુકાન એમ કહે છે. આલય એટલે મહેલ જેવું કહી શકાય, ઘર જેવું કહી શકાય, કંઈ પણ કહી શકાય. એટલે એની છે, એટલે પાછું ષષ્ઠી તમારું થયું. પછી બોધ પ્રાપ્તિ, બોધની પ્રાપ્તિ થઈ, બોધની પ્રાપ્તિ થઈ, બોધસ્ય પ્રાપ્તિ. તો આવું છે. તો જ્યારે પણ એડજેક્ટિવ પ્લસ નાન આવે તો કર્મધારય સમાસ આવે. વચ્ચે નોની, નુનાથી, વડે, બાય, વિથ કોઈ પણ વસ્તુથી જોડાતું હોય તો તત્પુરુષ આવે. કયો તત્પુરુષ તે લખવાનું તમારે. અને બહુવ્રીહી ક્યારે આવે? જ્યારે આવું આવું થતું હોય તે, કોઈ બીજી જ કોઈ વસ્તુને રેફર કરતા હોય બીજા કોઈ વર્ડથી, તો તેને કહી શકાય આવું. પછી પાર્ટિસિપલ તો તમને બધાને ખબર છે. ત્વા, પ્ય, ક્ય, ક્ષ એટલે તમારો આવશે સંબંધક ભૂત કૃદંત, આમ કરીને પછી આમ કરે છે, સંગત્ય, આવી રીતના. પછી દાતવ્યમ, શુડ બી ગિવન. જ્ઞાતવ્યા, શુડ બી નોન. પ્રાપ્તવ્ય, શુડ બી એક્વાયર્ડ. તો આ બધામાં આ જે વસ્તુ છે તે શુડ વાળું આવશે, એટલે એને બધાને વિધ્યર્થ કૃદંત કહેવાય. વિધ્યર્થ કૃદંત, વિધ્યર્થ કૃદંત. તો રિમેમ્બર ધીસ, જ્યારે પણ
આ વ્યા વ્યમ એ બધું આવે ત્યારે વિધ્યર્થ કૃદંત આવે, એટલે એમ યાદ રાખવાનું યમ એટલે વ્યમ તો વિધ્યર્થ કૃદંત, એમ યાદ રાખી શકો તમે. યુ કેન રિમેમ્બર ઇટ ધીસ વે. સંબંધક ભૂતકૃદમાં સંબંધક ભૂત એટલે ભૂતવા યાદ રાખો તમે. ભૂત કૃદંત આવે એટલે ત્વા પ્ય ક્ય ક્ષ. અને છે આ કર્મણી ભૂત કૃદંત કથિતમ ઇઝ સેડ. તો કર્મણી ભૂત કૃદંત છે એક્ટિવ વોઇસ એમ. So with this we come to the end of this lesson. It was a nice lesson to be learned. Okay, so see you guys in next chapter.